अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व वसीलतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना रहमते आलम जहाँ का सब उजाला कर दिया, रहमते रहमान का मरकज मदीना बन गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नूर अर्शो नूर फर्शो आलम अनवर का मरहबा सब नूर का मशअल मदीना बन गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना ज़ुल्मते कुफ्र ज़लालत जब जहां में छा गई, नूर आलम नूर का मंजर मदीना बन गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल हज़ीन फज़लन व जूदन वल करमी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ঐতিহ্যবাহী সমীপুর পাঁচ পীর রাহিমাহুমুল্লাহর ইসালে সওয়াব উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মোবারক মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি যথাক্রমে জনাব হাজী মাসলুম আলী সাহেব, জনাব হাজী আসলাম আলী সাহেব এবং হাজী নুরুল হক সাহেব, বারাকাল্লাহু আযজা ওয়া জাল্লা ফি হায়াতিহিমা। সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান, আমার প্রিয় যুবক বন্ধুরা, সর্বস্তরের নবী প্রেমিক, ওলি প্রেমিক বিরাদারানে ইসলাম, মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ আজকে এই মুবারক মাহফিল হাজির হওয়ার তৌফিক আমরা দান করছেন। আমরা শুকরিয়া আদায় করি, কোকা আলহামদুলিল্লাহ। হাজিরিন কেরাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রূহ জগত প্রত্যেক মানুষের রূহরে একত্রে রাখছেন এবং রূহ জগত থাকা অবস্থায় প্রত্যেকেই একই ধর্মের অনুসারী, দ্বিতীয় কোনো ধর্ম নাই, একই ধর্ম। আর এই ধর্মটা কিতা? এক আল্লাহ, আমরা রব, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রব নাই। আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আল্লাহ পাককে প্রশ্ন করছিলেন যে আমি তোমার জন্য রব নাইনি? ক্বালু বালা। রূহ জগত প্রত্যেকেই জবাব দিছিল যে আল্লাহ তুমিও আমরা রব। এই রূহ জগত থাকা অবস্থায় নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র, আব্দুল করিম, আব্দুল রহিম যা আসলা সব রূহ জগত থাকা অবস্থায় ধর্ম আছিল একটা, একই ধর্ম। এই পৃথিবী যাওয়ার পরে মানুষের মাঝে বিশ্বাসের বেশ কম ধরল, আদর্শর বেশ কম ধরল, আকীদার বেশ কম ধরল এবং এই বেশ কমটা ধরিয়া মানুষ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগের নাম আসহাবুল ইয়ামিন, আরেক ভাগের নাম হইল আসহাবুশ শিমাল। এবং আসহাবুশ শিমাল দ্বারা বামপন্থী মানুষ আর ডানপন্থী মানুষ, আসহাবুল ইয়ামিন ডানপন্থী মানুষ তার মানে জান্নাতি, আর আসহাবুশ শিমাল বামপন্থী মানে জাহান্নামী মানুষ। এই দুই ভাগে বিভক্ত করার পরে আবার আসহাবুশ শিমাল, আসহাবুল ইয়ামিন যারা ডানপন্থী অর্থাৎ জান্নাতি মানুষ যারা, তার মধ্যে আবার ক্লাসিফিকেশন হইল। এর মাঝে একগুলো মানুষ ওয়াসাবিকুন আস-সাবিকুন উলাইকাল মুকাররাবুন, মানুষের মাঝে একগুলো মানুষ যারা আল্লাহর কুরবত হাসিল করনেওয়ালা মানুষ, যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ করতে পারছে, এরা ইমানদারের মাঝে আলা দরজার ইমানদার। তো সব মানুষ এক সমান নয়, সব মানুষের মর্যাদা এক সমান নয়। এই কথা বর্তমান যুগে কিলা কইয়া যাত্রা পারব, কারণ কিছু মুসলমান এমনও আছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো এই কথা কইতে দ্বিধাবোধ করে না। আছেন না কিছু মানুষ? নবী দুশে গুণে রক্তে মাংসে আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ। রাসূলুল্লাহর সাধারণ মানুষের কাতারে নামাইতেন, রাসূলুল্লাহর উম্মত। এই বেটার সামনে আপনি যদি কই যে বাবা শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার মর্যাদা আর আমরার মর্যাদার মধ্যে বেশ কম আছে, এই বেটার সামনে বেইল আছে নাকি? কথা কইয়া বেইল নাই। হাজিরিন কেরাম, জ্ঞানের যে অপরিপক্কতা, জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে
মানুষ কোরআন হাদিসটাকে সঠিক বিষয় উদ্ঘাটন করতে অনেক সময় অপারগ হয়, আর নিজে নিজের জ্ঞানকে অনেক বড় মনে করে, যেটা নিজে জানে মনে করে এটাই সত্য, এর বাহিরে আর কোনো সত্য নাই। আর এই কথা মনে করিয়া যে কোনো এমন বক্তব্য দিব যে বক্তব্যটার সাথে কোরআন হাদিস দ্বারা সমর্থিত যে চিন্তা বিশ্বাস, যে আকীদা, এই আকীদার মধ্যে কোনো মিল থাকে না। হাজিরিনে কেরাম, যে মানুষের মাঝে মর্যাদার তফাৎ, ইমানদারের মাঝে মর্যাদার তফাৎ আছে, এবং এই মর্যাদার তফাৎ অনুসারে মানুষের আমলের মূল্যায়ন ঠিক সেইভাবে। আমরা নামাজ পড়ি, সব মানুষের নামাজের মর্যাদা এক সমান নাই। আমরা তাসবিহ তাহলিল করি, সব মানুষের তাসবিহ তাহলিলের মর্যাদা এক সমান নাই। আমরা জিকির আজকার করি, সব মানুষের জিকির আজকারের মর্যাদা এক সমান নাই, বেশ কম আছে, বেশ কম আছে। আর মানুষের চিরশত্রু ইবলিস, চিরশত্রু ইবলিস যার কাম হইল যে মানুষের জান্নাতের পথটাকে ফিরাইয়া জাহান্নামের পথ ধরানি, এই ইবলিসের কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ হায়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে লাভ করছে। রব্বি আনজিরনি ইলা ইয়াউমি ইউবআসুন, আল্লাহর কাছে কইছে যে আল্লাহ আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত তুমি হায়াত দাও, অবকাশ দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তার জবাব আইছে, এক আয়াতে কারিমাত আছে ফা ইন্নাকা মিনাল মুনজারিন, অন্য আয়াতও আছে ইলা ওয়াক্তি ইয়াউমিল ওয়াক্তিল মাহলুম, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অবকাশ দেওয়া হইল, কিয়ামতের আগে তোমার মৃত্যু নাই। এত লম্বা জীবন পাওয়ার পরে এই জীবনটা কাটাইব কেমনে? ইবলিসের তখন তার এই লম্বা জীবনের মিশন কি হবে এটা জানাইয়া দিছিল, ঘোষণা দিছিল এইভাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে এই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন, লা উকবিয়ান্নাহুম আজমাইন। আল্লাহ যে আদমকে সম্মান না করার কারণে, সিজদা না করার কারণে আমি জান্নাতটাকে বিতাড়িত হইছি, এই আদম সন্তান কিয়ামত পর্যন্ত যারা আইবা এরার কেউর লোক আমি ছাড়তাম না। এরারে আমি এই জান্নাতের, যে জান্নাতটাকে আমি বিতাড়িত হইছি সেই জান্নাত আদম সন্তান কেউরে যাইবার দিতাম না। আমি চেষ্টা করব এরারে জান্নাতটাকে ফিরাইয়া বাঁকা পথ ধরাইয়া জাহান্নামের দিকে ধাবিত করিয়া দিতাম। এর বাদে আরেকটা কথা কইছে, ইল্লা ইবাদাকা মিনহুমুল মুখলাসিন। আল্লাহ তোমার বান্দা ওগুলোর মাঝে খালিস মুখলিস বান্দা কিছু আছেন যারা, এরারে আমি কিচ্ছু করতাম না। তাহলে কিতা বোঝা গেল, বান্দা সকল যারা এরা সকলের সমান নাই। এর মাঝে কিছু বান্দা আছেন যারা কাছে শয়তানের কোনো তন্ত্র মন্ত্র কোনো কাম করতে নাই, এবং শয়তানে এই জায়গা নতি স্বীকার করছে যে আল্লাহ তোমার এই খালিস মুখলিস বান্দা গুলোরে আমি কিচ্ছু পারতাম না, যার বাদ বাকি দেন আছেন এনতানরে আমি খাবো করার লাগিয়া প্রাণ চেষ্টা করব। হাজিরে কেরাম, মানুষের মাঝে খালিস মুখলিস কিছু বান্দা আছেন যারা শয়তানেও ডরায়, শয়তানেও ডরায়। শয়তানের ডরায় যে সমস্ত মানুষরে, এই সমস্ত মানুষের খান্দাত গেলে ও শয়তানদের ডর দেখাই যাইব কিলা আর বাগাইয়া দেওয়া যাইব কিলা, এটা কিছু লাইন কানুন পাওয়া যাইবনি না? না যাইব। দেহকা শয়তানে যে মানুষের কিছু মানুষের ডরায় আর তার তন্ত্র মন্ত্র খাম করতো না, এই নকইছিল গেছি বড় পীর সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি রাত্রে আরাম ফরমাইছেন। গভীর নিশীতে ইবলিস শয়তান গিয়া আদমের সাথে তার কদম শরীফ দড়িয়ে আস্তে 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 লালা ছাড়া দিয়ে তাদের আরাম থেকে উঠাইছে, ঘুম ভাঙাইছে। ঘুম ভাঙানির বাদে তাই কই তুমি খেয়ে বলে আল্লাহ আমারে পাঠাইছেন আপনার কাছে। আল্লাহ পাঠাইছেন যে কিতাব খবর পৌঁছাই।
আল্লাহ আমারে পাঠাইছেন একটা শুভ সংবাদ দিয়া। শুভ সংবাদ কিটা? যে আপনি সারা জীবন যত বেশি ইবাদত বন্দেগী করছেন, আল্লাহ আপনার উপরে কত বেশি খুশি হইছেন যে আপনারে আরশে মুআল্লার দাওয়াত করছেন, আপনার মেরাজ হইতো, আপনারে নিতাম করি আমি আইছি। হযরত গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় পীর সাহেব, বড় পীর কইতে গেলে যে ইলিম কালাম নাই বলার নেই। আমরা তো বর্তমান যুগে এই পীর শব্দ নিয়া এবং পীর বিষয়টা নিয়া সমাজে কত ধরনের তিলিসমাত চলে। এর মাঝে একটা তিলিসমাত হইল যে একগুলো মানুষ তারা পীর শব্দটাও কোনো কিতাবের মাঝে নাই, কুরআন হাদিসও পীর শব্দও নাই। আমরা পীর কুরআন হাদিসও যা নাই তা কেনে মানতাম, আমরা পীর মানি না একগুলো। আরেকগুলো মানুষ পীর বলতে তার ধারণা হইল যে জকড়ি মকড়ি লাগাইয়া যদি আসন ফাতিয়া বোয়া যায়, অথবা বাপ পীর আসলা, বাপর ফুয়া যদি হওয়া যায়, পীরের ফুয়া অটোমেটিক পীর, পীরের ফুয়া অটোমেটিক পীর। এই পীর বিষয়টারে অনেকে ঠিক এইভাবে মনে করেন, বেটায় বাবা আসলা কামিল পীর সাহেব ঠিক আছে, বাবার ছেলে যে গদ্দি নসীন হইয়া বাবার আসন তুলিয়া বইছেন, দেন কলিমাটাও শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারেন না, সূরা ফাতিহা শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারেন না। এই মানুষরে কিটা হেদায়েত দিবা? কিন্তু এই সমস্ত মানুষের মাধ্যমে পীরগিরি বাংলাদেশে চলতে আছে। বড় পীর সাহেব বলতে আমরা কিতা বুঝি যে তার বড় এক পীরাকির আসন আছিল, লইয়া বইসলাম মনে হয়, আর কোনটা নাই বলার নেই। বড় পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি সেই যুগের বিশ্ব বিখ্যাত একজন আলিম আসলা, একজন মুহাদ্দিস আসলা, একজন মুফাসসির আসলা, একজন মুফতি আসলা, ইলমে ফিকহ পণ্ডিত আসলা, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি। সেই বড় পীর সাহেব এই কথাটা জানেন যে মেরাজ হইছিল একজন আল্লাহর দাওয়াতি মেহমান বনিয়া আরশে মুআল্লাহ গেছলা, এই নইলা আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ছাড়া আর কেউ এই আসনা যাইতা পারছেন না এবং পারতাও না। এ বেটা যে আইলো আমারে মেরাজ লইয়া যাইতো, এগুলো তো কোন বেকাতারা লেগু আইছে, তাই বুঝি লাইছে যে ইবলিস আইছে। আমি কইলা এই থাপ্পড় খাইতেনি না বাগতে, দেশে তোরা খাইতেছে, বাগা আরম্ভ করছে। যাইবার সময় কয় আরে বা বড় বিশ্বাস, তুমি অত বড় আলিম, তোমার ইলিমে আজকে আমার আত্মাকে বাঁচাইছে, আর নাইলে তোমারে আসছিলাম খাবো করিয়া। যাইবার সময় শেষ চেষ্টা করছে। বড় বিশ্বাস রহমতুল্লাহ আলাইহি বলে এবার তুই চেষ্টা করলে নি আমারে বেকায়দা ফলাইতে, আমারে তোর আত্মা কি আমার ইলিমে বাঁচাইছে না? ইলিমে যদি বাঁচাইতো যে তোর ইলিম কম আসেন নি, তুই বেকাতেড়া হইলে কেমনে? আমারে তোর আত্মা কি ইলিমে বাঁচাইছে না, বরং আমার আল্লাহ মেহেরবানি করিয়া আমারে তোর এই ওয়াসওয়াসার থেকে হেফাজত করছেন। ইবলিসে কিছু কিছু মানুষের কাছে সারেন্ডার করে এবং এই কথা ঘোষণাও দিছে যে ইল্লা ইবাদাকা মিনহুমুল মুখলাসিন, আল্লাহ তোমার খালিস মুখলিস বান্দা যারা, এরার কাছে আমার কোনো তন্ত্রমন্ত্র চলতো নাই, এরারে আমি বাঁকা পথ ধরাইতাম পারতাম না, এরারে জাহান্নামের পথ আমি ধরাইতাম পারতাম না। মানুষের মাঝে ইলাজ করে মানুষ আসল বোঝা যায়, এরারে দিয়ে আল্লাহর মায়াও আছে, এরারে দিয়ে আল্লাহর মায়া আছে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুরবত হাসিল করবার লাগি কিছু মানুষ চেষ্টা করিয়া আল্লাহর কুরবত হাসিল করেন, এরাও আল্লাহর খালিস মুখলিস বান্দা, এবং এই সমস্ত বান্দাগুলোরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিলেন। সুবহানাল্লাহ। আর যারারে আল্লাহ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিলেন, এর ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ঘোষণা, মান আদা লি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযামতুহু বিল হারবি, আমার কোন ওলির সাথে কোন ব্যক্তি যদি দুশমনি রাখে তাহলে আমি আল্লাহ এই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। সুবহানাল্লাহ।
তাহলে বোঝা গেল মানুষের মাঝে একগুলো মানুষ আছেন যারারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ওলি হইয়া তারার পরিচিতি পেশ করছেন, তারার পরিচয় দিছেন এবং এরার মর্যাদা কি পরিমাণ বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরতি শক্তি তারার পক্ষে, তারার লগে যে দুশমনী রাখবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এই দুশমনানে ওলি যারা, ওলি আল্লাহর দুশমন যারা এই সমস্ত মানুষের লগে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আল্লাহ যদি কারোর লগে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এই না আল্লাহর লগে মোকাবেলা করিয়া বাঁচবার কোনো ভয় আছে নাকি? লাগি ওলি আল্লাহর লগে যুগে 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 যারাই শত্রুতা পোষণ করছে, বেয়াদবি করছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এরারে চরম বেইজ্জতির মাঝে ফলাইছেন এবং তারারে একদম চরম ভাবে এরারে পরাজিত করছেন, পরাজিত করিয়া দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী, ইতিহাস সাক্ষী। বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই। আমরা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, এই ভারত উপমহাদেশের মুসলমান আমরা যদিও সেই মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ থেকে অনেক দূরই, কিন্তু আমরা বড় সৌভাগ্যবান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তার অসংখ্য ওলি আল্লাহর মাধ্যমে ইসলামের নূরের সংস্পর্শে আমরা যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এই ভারত উপমহাদেশে আল্লাহ ওলিগুলোর মাধ্যমে ইসলামের মশাল প্রজ্বলিত হয়েছে, ইসলামের আলোর দিশা মানুষে পাইছেন আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে। হাজরিনে কেরাম, আমরা খুব পরিচিত গরিব নওয়াজ খাজায়ে খাজগান মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি সঞ্জরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আফগানিস্তান বাড়ি। আফগানিস্তান থেকে বহুত সফর উপর করিয়া মদিনা শরীফ থেকে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে যে সময় ভারতের জমিনে তশরিফ আনলা, ভারতের জমিনে আইয়া এমন এক এলাকাত অবস্থান করলাম যে এলাকার রাজা যে হিন্দু রাজা, এই বেটা তৎকালীন যুগের রাজাগুলোর মধ্যে বড় বেশি শক্তিশালী আছে। রাজা পৃথ্বীরাজ দুই রাজত্বের অধিকারী আছিল। একটা হইল দাদারখালী রাজত্ব, যেটা হইল আজমির শরীফ। আরেকটা হইল নানারখালী রাজত্ব, যেটা দিল্লি এলাকা। পৃথ্বীরাজের নানার কোন ছেলে সন্তান আসলো না, এর লাগি তাই কুড়ির গড়ের নাতিরে তার রাজত্বর দায়িত্বভার দিয়া গেছে। সেই পৃথ্বীরাজ তৎকালীন যুগের রাজাগুলোর মাঝে শক্তিশালী এক রাজা ছিল। এই রাজার এলাকা তাইয়া পড়লা গরিবে নওয়াজ মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি সঞ্জরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এখানে আমার মাঝে তাই কিতা করলাম, কামান ফিট করো, বোমা ফিট করো, যুদ্ধ করো। এটা করছেন না, এটা করছেন না, করলা কিটা। আরেকটা কথা, আল্লাহর ওলি হল যেন যায় আউলিয়া কেরামের আলোচনা কোন দলাল লাগাইয়া দলালের মাধ্যমে তার পরিচিতি পেশ করার কোনো প্রয়োজন হয় না। হক্কানি ওলি আল্লাহ যারা যে যে এলাকার গেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মানুষের দিলের মাঝে তার মহব্বত, তার মায়া ঢালিয়া দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার হাদিস শরীফ আছে, হাদিস শরীফ আল্লাহর খাস মহব্বতের বান্দা যারা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে জিবরিল আমিনকে ডাক দিয়া কইল, জিবরিল আমার অমুক বান্দারে আমি মহব্বত করি, তুমিও তাকে মহব্বত করো। আর আমি যে মহব্বত করি তুমি সাত আসমান সাত জমিনের সমস্ত ফেরেশতা হলে এই খবরটা দাও। तमाम ফেরেশতা হলেও এই ব্যক্তিরে আল্লাহর মায়ার বান্দারে মায়া করতে শুরু করেন, মহব্বত করতে শুরু করেন এবং সাধারণ মানুষের অন্তরের মাঝে আল্লাহর মায়ার বান্দার মায়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। আমরাও তো দেখছি এই জমানাত আমরা দেখা মতো, আমরা বিশ্বাস মতো একজন হক্কানি ওলি আল্লাহ আসলা আল্লামা ফুলতলি সাহেব কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি বিশ্বাস করিনি আমরা। জামানার মুজাদ্দিদ, জামানার মকবুল মাহবুব একজন ওলি আল্লামা ফুলতলি সাহেব কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি
কোনো এলাকার তশরিফ নিলে কোনো জানাশোনা নাই, এলান নাই, কিছু নাই, কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেছে কইটা কি মানুষ আইয়া চতুর্দিকে ঘেরা, অসংখ্য মানুষ হয়ে জমা হয়ে যায়। ইলা ঘটনা মুরব্বী সাহেব যারা, আপনারা তো আমার চাইতে অনেক বেশি দেখছেন। এটা কোন কারণে? যে আল্লাহর ওলির মায়া যে আল্লাহ পাকে মানুষের অন্তরের মাঝে ঢালিয়া দিচ্ছেন, সেই মায়ার টানে আল্লাহর ওলির সোহবত মানুষ দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া হাজির হয়ে যায়। হাজির লেখেরা পৃথ্বীরাজের এলাকা খাজা গরিবে নওয়াজ মুঈনুদ্দিন আজমিরি সন্দারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে সময় তশরিফ আনলেন, সেই সময় এই এলাকার মানুষ বড় নির্যাতিত নিপীড়িত আছে। পৃথ্বীরাজ বড় জালিম রাজা আছে। আর যে সময় তাই এই আজমির শরীফ তশরিফ আনছেন, কইটা কি মানুষে খবর পাইছেন যে অন মুসলমান এক দরবেশ আইছেন। তারা এটা তো মুসলমান দরবেশ দেখিয়ে তারা অভ্যস্ত নাই, দেখছেন না কথা দিন মুসলমান দরবেশ আইছেন। ওখান খবর পাইয়া মানুষ দৌড়ি দৌড়ি আইছেন দরবেশ দেখবার লাগে। তো দরবেশ দেখাত আইয়া দরবেশের ছেড়া এবার যারাই চাই খালি মায়া লাগে, খালি মায়া লাগে, খালি মায়া লাগে। বাদে দরবেশের তারারে ইসলামের দাওয়াত দেন, তাওহীদ আর রিসালাতের দাওয়াত দেন। এই সময় খুব সহজে এই দরবেশের দাওয়াত কবুল করিয়া মানুষ মুসলমান হইতে থাকেন। সুবহানাল্লাহ। সেরার মাঝে ছাইয়া, সেরার মাঝে ছাইয়া মানুষ আকৃষ্ট হইছে। তো এই বিষয়টা কিটা? হাজিরিনে কেরাম, যেই সমস্ত মানুষ রিয়াজত মেহনত করিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুরবত হাসিল করিলেন, যারা ইনসানে কামিল বনি যায়, ইনসানে কামিল হওয়ার পরে আল্লাহ পাকের মাঝে এক নূর দান করুন, যে নূরের আলোক ছটা তার চেহারার মাঝে ফুটিয়া উঠে। এখন মানুষ খালাও রং যদি খালাও হয়, আর তাই যদি আল্লাহর মায়ার বন্দা থাকেন আর ইনসানে কামিল থাকেন, এই খালা বর্ণের একজন মানুষের চেহারার মাঝে তার ভিতর যে নূর আছে আল্লাহ প্রদত্ত, সেই নূরের একটা আলোক ছটা তার চেহারার মাঝে ফুটিয়া উঠে। খাজা গরিবে নওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইনসানে কামিল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অভ্যন্তরে যে খাস নূর দান করছিলেন, সেই নূরের প্রতি, সেই নূরের আলোক ছটা তার চেহারা মুবারকের মাঝে ফুটিয়া ওঠে। যে মানুষ তার সংস্পর্শের মাঝে আয়, তার চেহারার বাইসাই, চেহারার বাসাইয়া সেই নূরানি সুরত দেখে আরো বেশি আকৃষ্ট হয়। এবং তার যে সময় ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলাম, যারা খান্দা দাইছেন তাদের দেখিলাইছেন, এরাও আস্তে আস্তে ইসলামের কালিমা পাঠ করিয়া মুসলমান হইতে শুরু করল। সুবহানাল্লাহ। এই পৃথ্বীরাজ বেটায় খাজা সাবরে ধ্বংস করবার লাগি বহুত বহুত ধরনের ছলছাচুরি অনেক কিছু করছে, কোনো কাম হয়েছে না। হযরতে মুজাদ্দিদে আলমে সানি শেখ আহমদ সরহিন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুজাদ্দিদিয়া তরিকার যে প্রতিষ্ঠাতা আসলা, তাই সম্রাট আকবরের যুগ হইলা, সম্রাট আকবরের যুগ হইলা, জাহাঙ্গীরের যুগ পাইলা, এর বাদে বাদশাহ আলমগীরের যুগ পাইলা, আলমগীরের যুগ পাইলা। সম্রাট আকবরের সময়কুর ঘটনা যেটা আপনার জানা আছে, দ্বীন-এ এলাহি নামে জগা খিচুড়ি এক ধর্ম সম্রাট আকবরে চালু করছে। আর বিভিন্ন যুগ কিছু ফেটুয়া মানুষ আছে, ফেটুয়া মানুষ তারা দুনিয়ায় স্বার্থ হাসিল করবার লাগে আখিরাত বিসর্জন দেয়, যেটা ইহুদি হল থেকে এই রেওয়াজটা চালু হয়েছে। ইহুদি হলের মাঝে বড় বড় আলিম আসলা, কিন্তু জ্ঞান চর্চার দিক থেকে ট্র্যাডিশনালি ইহুদি হল দুনিয়ার মাঝে একটা উল্লেখযোগ্য একটা জাতি আছিল। এর মাঝে বড় বড় পণ্ডিত হল আসলা। সেই বড় বড় পণ্ডিত বা বড় বড় ইহুদি আলিম হলে টেকা খাইয়া
দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করবার লাগি তাওরাত কিতাবর আয়াত বদলাইলা, কোন আয়াত খাটিয়া বলাই দিলা, কোন আয়াত নিজে বানাইয়া আল্লাহর কালাম হইয়া তাওরাত কিতাবের মাঝে ফিট করিয়া দিলে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে তাওরাত কিতাব নাযিল করছিল সেই তাওরাত কিতাব আর রইল না, বিকৃত হয়ে গেল। এটা এই বিকৃত হইছে কার মাধ্যমে? সাধারণ মানুষের মাধ্যমে না তার আলিমর মাধ্যমে? আলিমর মাধ্যমে। এই পেটুয়া আলিম হকলের মাধ্যমেই ইহুদি হকলের এই যে তাওরাত কিতাব, এই তাওরাত কিতাবের মাঝে তারা এমন পরিবর্তন সাধন করলো যে আল্লাহ যা নাজিল করছিল সেই তাওরাত আর রইল না, তারা বদলাইলেন। সম্রাট আকবরের সময় ঠিক এইভাবে মুসলমান হকলের মাঝে পেটুয়া একদল মেসাব হকল আসলো। পেটুয়া এই মেসাব হকলের যে ব্যবহার করিয়া একগুলো মানুষ এরা ইসলাম ধর্মের যে ধর্মীয় মূল ধারা যেটা আছে, ধর্মীয় মূল ধারার মাঝে পরিবর্তন আনিয়া তারা বুঝাইল যে আমরা সব এক, হিন্দু মুসলিম আমরা এক লোকে, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই এক লোকে পূজায় যাই। এই সম্রাট আকবরের যুগ এই পেটুয়া কিছু মেসাব হল আসলা, এই মেসাবগুলোর মাধ্যমে ইসলামের 12টা বাজিছিল। এরা এরপরে ইসলামের রেওয়াজে সালাম পর্যন্ত, সালামের জবাব পর্যন্ত তারা পড়তেই বলাই দিয়েছে। দ্বীনে ইলাহির সালাম আর দ্বীনে মুহাম্মদীর সালামের মধ্যে বেশ কম্পিতা। ইসলামের সালাম তো আমরা জানি আসসালামু আলাইকুম, একজনে আরেকজনের লোকে দেখা হইলে আমরা সম্ভাষণ জানাই আসসালামু আলাইকুম। আর সম্রাট আকবরের যুগ দ্বীনে ইলাহির সালাম আছিল আল্লাহু আকবার। একজনে আরেকজনের লোকে দেখা হইলেও কইতো আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার কথাটা তো হাসা, আমরা তো বিশ্বাস করি না। আমরা নামাজে তাকবীর দেই আল্লাহু আকবার, আযান শুরু হয় আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকায়া দেওয়া যে সালাম, এই সালাম বদলাইয়া আল্লাহু আকবার যদিও ভালো কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ। তার ব্যবহারের উদ্দেশ্য কিটা খারাপ। ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইল যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইসলাম তৈরি ইসলাম, সেই ইসলামকে মডিফাই করিয়া নতুন একটা ধারায় লইয়া যাওয়া, নতুন একটা ধারায় লইয়া যাওয়া। তো সালাম দিতে আল্লাহু আকবার, আর সালামের জবাব আছে জাল্লা জালালুহু। সালামের আলেখ লইতা কিতা কইয়া জাল্লা জালালুহু। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে সালামের জবাব ওয়া আলাইকুমুস সালাম। আর তারা দ্বীনে ইলাহির জবাব কিতা আবিষ্কার করলো জাল্লা জালালুহু। কি যে সময় ইসলামের এই মৌলিক বিষয়গুলোর মাঝে পরিবর্তন সাধন শুরু হইল এবং ইসলামকে বিকৃত করিয়া ধর্মের নামে দ্বীনে ইলাহি নামে একটা ধোঁকাবাজি আরম্ভ হইল, এই সময় ইসলামের পক্ষে বজ্র কণ্ঠে ময়দানে হাজির হইছিল যে এই নাসলা এক পীর সাহেব, এনকে আসলা পীর সাহেব। এই পীর সাহেব শায়েখ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলপে সানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাই প্রতিবাদ করলেন যে না, দ্বীনে ইলাহির নামে যা চলতে আছে এর সাথে দ্বীনে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ধরনের কোনো সম্পর্ক নাই। এটা সম্পূর্ণরূপে অনইসলামিক একটি ধারা, এটা কখনো হক হইতে পারে না এবং কোন মুসলমান দ্বীনে ইলাহি সমর্থন করতে পারে না। ঘোষণা দিলা, বাস মাঠ তো পুরা গরম হয়ে গেল। গরম হইয়া হইতো কিতা হিবায়েতে রাষ্ট্রীয় শক্তি, রাষ্ট্রীয় শক্তি। আর ইবায়ে দিয়া পীর সাহেব বেটা মোল্লা বেটা তাই দেখান কই মানুষে হুনইন খুব পালা করি বুঝই নো, কিন্তু হিতায় যে টেকাটা লিয়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়া মানুষের তারার পক্ষে লইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হইল যে মুনাজারাও
দিনে এলাহি সত্য না দিনে ইসলাম সত্য, মুনাজারা হোক। মুনাজারা হইল, বিতর্ক হইল। বিতর্ক কিন্তু আলোচনা হইছে না, বিতর্ক শুরু হইবার আগেও এই পীর বেটার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে দ্বীনে ইসলামের বিজয়ের পতাকা ওড়ানোর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। লেখক সুবহানাল্লাহ। মুনাজারা আরম্ভ হইত তো যে ফেরাউন আর মুসা আলাইহিস সালামের কিচ্ছা দেখে। ফেরাউনে মুসা আলাইহিস সালামকে অপবাদ দিছিল জাদুকে, এবং এই অপবাদ দিয়া মুসা আলাইহিস সালামটাকে সাধারণ জনগণকে আলগাইয়া রাখছেন যে জাদুগিরের খানদান যাইও না, জাদুগিরের কথা মানিও না, কথা শুনিও না। আর তাই জাদুগির ওখান প্রমাণ করবার লাগি জাদুর প্রতিযোগিতা লাগাইল। জাদুর প্রতিযোগিতা লাগাইল। তার ধারণা আছিল যে তৎকালীন যুগের মিশরের বড় বড় জাদুর পণ্ডিত, তৎকালীন যুগে সারা ওয়ার্ল্ডের মাঝে জাদুবিদ্যার মিশর আছিল সকলের রূপে, এবং সেই মিশরের 8 জন পণ্ডিত আছিল বিশ্ববিখ্যাত জাদুর পণ্ডিত। এই 8 জন বড় বড় পণ্ডিত সহ মিশরের সমস্ত জাদুর পণ্ডিত গুলোরে ফেরাউনের পক্ষ থেকে হুকুম দেওয়া হইল যে মুসা এই বেটা যে জাদুগির তার লগে প্রতিযোগিতা করতে হইব, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইল। 8 জন পণ্ডিত সহ হাজার হাজার জাদুগির একত্রিত হইলা, এবং তারা 3000 জাদুর ছাত্র, মেধাবী মানুষ, জাদুবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া এরারে লইয়া এরা 8 জন পণ্ডিতে এলাম। ফেরাউন বাহিনীর ইচ্ছা আছিল যে মুসা যে সময় আরই যাইবা সাধারণ জনগণে বুঝতে পারবো যে মুসা এন বাতিল, মুসা বাতিল, এবং এই জাদুগির এর লাগে আমরা জাদুর সামনে তাইরা টিকিয়ে থাকতে পারছি না, প্রতিযোগিতা তিনি হারে গেছেন। লাভ হইব কিতা? মুসার কথা সাধারণ পাবলিকের গেছে আর কোনোদিন বিক্ত নাই। তারা জাদুর আরম্ভ করলো, প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে তারা কইলা, ও মুসা তোমার জাদু আগে দেখাইতে না আমরার জাদু? বলে তোমার তারটা দেখাইলাও আগে, আমারটা বাদে দেখাই মনে। ও তারা জাদু দেখানি আরম্ভ করলা। তারা তো হাজার হাজার জাদুগির, হাজার হাজার জাদুগির তারা মেসমারিজমের মাধ্যমে মানুষের চকুর দান্দা লাগাইয়া এই জাদুর প্রদর্শন করা আরম্ভ করলা। দেখা গেল মুসা আলাইহিস সালামের তো তার মুজিজা আছিল যে আতর লাঠি এটা মাটির তলে সাপ হয়ে যায়, তো তারাও ওগুলা সাপের জাদু দেখানি আরম্ভ করলাম। মুসা আলাইহিস সালামের সাপ তো একটা, আর তারা হাজার হাজার সাপ আনিয়া ছাড়লা ওনার মাঝে। ছাড়লা মানে কি? তারা মানুষের চকুর দান্দা লাগাইয়া তারা সাপ দেখাইতে আরম্ভ করলো। তারা রশি বসি এগুলো ছাড়লো, এগুলা মানুষের দেখতে দেখলা সাপে দৌড়াদৌড়ি করে, হাজার হাজার সাপ। তারা ইচ্ছা আছিল মুসা ডরাইয়া ভাগি যাইবা। মুসা তারা কিতা করতো? জাদু তো জাদু, জাগাত কইয়া হতা হতা করে, কিন্তু করতে পারবি না। মুসা আলাইহিস সালাম কইলা যে তোমার তো শেষ নেই, বলে হয় শেষ। এবারে আমি কিতা করতাম, আরম্ভ করতাম নি, বলে হয়। নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হাতের লাঠি যে সময় জমিনে ছাড়লা বিশাল অজগরে রূপান্তরিত হইল, এবং একবারে ফুসফুস করি সামনের দিকে রওনা দিল। এক লগে 150-200 সাপ তার হা করে আর মুখে দিওলা দলে দলে আইয়া তার মুখের ভিতরে হামাইতে হামাইতে দেখা যায় মাঠ সাপ। তখন তারা তো মনে করছে রে বাবারে, এখন আমরা জাদু খাইছে আপনারা খাওয়া আরম্ভ হলো বাগি বাগিয়া শেষ। আর এরার মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় পণ্ডিত যারা আসলা 8 জন পণ্ডিত, এই 8 জন পণ্ডিতে তারা বুঝতে পারছেন যে মুসারে যদি জাদুগির কোয়া হইছে, অপবাদ দেওয়া হইছে, কিন্তু আসলে মুসা আলাইহিস সালাম জাদুগির নাই। মুসায় যা দেখাইরা এটা হইল ঐশী শক্তির বলে এই অলৌকিক ঘটনাটা আমরা দেখতে আসি। এটা ঐশী শক্তি, এটা দুনিয়ার কোনো মানুষের শক্তি বা প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয়। সাথে সাথে এই জাদুগির হল তারা মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে সারেন্ডার করলো, এবং তারা মুসা আলাইহিস সালামের ধর্ম কবুল করে নিল। খাইছেনি, এই যে একটা কথা আছে না নি, খাইলাই নি গো বতাইর মা দিল গরর খামাই। কথা আছিল কিতা, মুসা আলাইহিস সালাম যে জাদু আড়াইয়া সাধারণ পাবলিক রে ওখান দেখানি যে মুসা এই জাদুগির এই বাতিল, আর আমরা সত্য এবং আমরা শক্তিশালী।
ফল হয়ে গেছে উল্টা, ফল হয়ে গেছে উল্টা। সাধারণ জনগণে দেখছে বাবারে বাবা, আমরা মিশরের বড় পণ্ডিত যারা বিশ্ববিখ্যাত জাদুগির, সেই বিশ্ববিখ্যাত জাদুগির তারা হকলেন মিলিয়া মুসার লগে না পারিয়া তারা সারেন্ডার করিয়া মুসার ধর্ম কবুল করছেন। নিশ্চয় মুসা সত্য, মুসার এই ধর্ম, এই ধারাটা সত্য, এই তরিকা সত্য। সাধারণ মানুষের অন্তরে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভক্তি শ্রদ্ধা আগে যতটুকু আছে এখন আরো বহু গুণ বাড়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। দ্বীনে এলাহি আর দ্বীনে ইসলাম যে সময় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন তারা করলেন, তার উদ্দেশ্য আছে বিচারক হইলাকে সম্রাট আকবর। বেটা দ্বীনে এলাহি পৃষ্ঠপোষক, এবারে তো দ্বীনে ইলাহির পক্ষেই রায় দিব। জাস্টিস হইলা, বিচারক হইলা সম্রাট আকবর, আর দ্বীনে এলাহির পক্ষে আকবরের পেটুয়া বাহিনী, সেই আলী মোগল এবং হিন্দু ধর্মের কিছু পেটুয়া হিন্দু যারা হিন্দু ধর্ম থেকে দ্বীনে এলাহির মাঝে যুদ্ধ হইছে, এই সমস্ত বড় বড় পণ্ডিত হল তারা অপেক্ষা করে কিতা জানেননি, বিতর্ক শুরু হইব আর একচেটিয়া একতরফা ভাবে দ্বীনে এলাহির আলোচনা হইব আর দ্বীনে এলাহি জিন্দাবাদ হইয়া লাভ হইব কিতা বলে সাধারণ জনগণ যারা, এই সাধারণ জনগণে বুঝতে পারবো যে দ্বীনে এলাহি সঠিক। এই সঠিকের প্রমাণ হইল যে বিতর্কর মাঝে দ্বীনে ইসলাম আনি গেছে আর দ্বীনে এলাহি এটা বিজয়ী হইছে। এই বিজয় প্রমাণ করে যে দ্বীনে এলাহিটা হক বা সত্য। আরম্ভ হইতো তো দুই পক্ষ দুই ভাই বইছেন, বর জায়গাটাও তারা ওনার মাঝে একটা পক্ষপাতিত্ব করছে, সমানভাবে প্যান্ডেল সাজাইছে না। দ্বীনে এলাহির প্যান্ডেল যেন সম্রাট আকবর বইটা সভাপতিত্ব করতে আর তার পক্ষ পেটুয়া বাহিনী বইটা এখানে শক্তমক্ত করিয়া সুন্দর করে বানায় সাজাইয়া গুজাইয়া তৈরি করছে এই প্যান্ডেল। আর দ্বীনে ইসলামের প্যান্ডেল মোটামুটি একটা শর্টমট দিয়া ওটা দিয়া কোনো মতে কুটি দিয়ে গড়া করছে। এখন আরম্ভ হইতো, আরম্ভ হইবার আগেও দেখা যায় মেঘর সাজ, না বাতাস আরম্ভ হয়েছে, না কিছু সময়ের ভিতরে তুফান আরম্ভ হয়েছে। এমন তুফান আরম্ভ হয়েছে যে তুফানে দ্বীনে এলাহির যে প্যান্ডেল শক্ত মজবুত এবং সুন্দর, একবারে এই প্যান্ডেলকে উড়াইয়া মুড়াইয়া তস নস করিয়া ফেলাইছে। আর এই প্যান্ডেলের একটা কুটি উড়িয়া সম্রাট আকবরের মাথার মাঝে পড়ছে। ইতিহাস প্রমাণ যে সম্রাট আকবরে এই সময় কুটি পড়িয়া যে দুঃখ পাইছিল মাথা, খুব বেমারে শেষ পর্যন্ত তাই মারা গেছে। উপস্থিত সময় তাই মরছে না, কিন্তু কুটি পড়িয়া মাথার যে দুঃখ পাইছিল এই বেমারেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পরে তাই মারাও গেছে। আর বিতর্ক হইত নি, শেষ লন্ড বন্ড জান বাসাই হইয়া দৌড়। আর দ্বীনে ইসলামের প্যান্ডেল ওই যে বীর বেটা বই রয়েছেন তার গরিবানা সুরতে দেখান বানাই গেছে প্যান্ডেল ওখানো, ইকানো এক জোড়া কুন্তাও হইছে না, জেলা তারা খাড়া করি তুলছিল ওলাও রইছে এবং তারা ওলাও বন রইছে। সুবহানাল্লাহ। খাইলাই নিকো বতাইমা দিলবরর খাবাই, তারা সাইজটা পাবলিকর গেছে দ্বীনে ইসলাম রে পরাজিত দেখাইতা। আল্লাহ এখন দমলো, তোমরা বিতর্ক করতাই, বিতর্ক সব মিটাইয়া দিয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান, মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবি। আমার কোন ওলির লগে যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, দুশমনি করে, আমি আল্লাহ সেই সমস্ত মানুষের লগে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। সেই মুজাদ্দিদে আলবে সানি পীর সাহেব বেটা, এর পক্ষে আল্লাহর সাহায্য আসিল না? না, আল্লাহর সাহায্য তারাও পায় যারা আল্লাহর প্রিয়। আর আল্লাহর সাহায্য যারা পাইলাই এরা আর কোন শক্তি কোনদিন দমাইয়া রাখতে পারে না। এখন আউকা যে পীর বেটা পীর সাহেব তা কইলাম না, আগে পয়লা যে আরম্ভ করছিলাম যে কথাটা কইয়া খেয়াল আছে নি, এই পীরগিরি লইয়া বড় বেতাল চলতে আছে। একগুলো মানুষ পীরের ফুয়া অটো পীর, অটোমেটিক তাই কলিমাও জানেন না, সূরা ফাতিহাও শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না,
তাই পীরর ফুয়া হিসাবে বড় গদ্দি জুলিয়া বইছে তাই অটোমেটিক পীর। আর আরব দূরে বইরা পীর শব্দটাও কোরআন হাদিসের কোনোখানে নাই, আর কোরআন হাদিসে যেটা নাই আমরা এটা মানি না, অতএব পীর মানি না। এই বারাইছেন আরব বেদিশা আর এটা হইলা কুদিশা। এই বেদিশা আর কুদিশা দুই দলের মাঝখানে আমরা করছি। এখন এই যে যারা কই পীর শব্দটাও কোরআনের মাঝে নাই, হাদিসের মাঝে নাই, পীর শব্দ কেনে থাকবো কোরআন আর হাদিস? কোরআন শরীফ আর হাদিস শরীফ এটা আরবি ভাষার কিতাব, আর পীর শব্দটা তো আরবি ভাষার নাই, এটা কোরআন শরীফ কেনে থাকবো? পীর শব্দটা তো কোরআন শরীফের শব্দ নাই। আচ্ছা, আমরা তো এশার নামাজ পড়ছি, যে নামাজ পড়েন তাকে কিতা কই? নামাজি। যে নামাজ পড়েন না তাকে কিতা কই? বেনামাজি। আমরা নামাজ পড়ি, আমরা নামাজ পড়ি, নামাজ আদায় করি। কিছু মানুষের নামাজ পড়েন না, নামাজ আদায় করেন না। এই যে নামাজ, নামাজ শব্দটা 30 পারা কোরআন শরীফের কোনো জায়গায় নাই। আবিচ্ছা বাসননি তাহলে কোকা 30 পারা কোরআন শরীফ সূরা ফাতিহা থেকে তিলাওয়াত আরম্ভ করিয়া মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস সর্বশেষ শব্দ পর্যন্ত 30 পারা কোরআন শরীফের ভিতরে কোনো জায়গায় নামাজ শব্দ আসেনি। হাদিস শরীফও আমার দেখা মতো কোনো হাদিসের রিওয়ায়েতে নামাজ শব্দ আমি পাইছি না। কোন উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে কোনো রিওয়ায়েত আমি শুনছি না যে রিওয়ায়েতের মধ্যে নামাজ শব্দ আছে। এবং আমরা বহুত জানবার চেষ্টা করছি যে কোনো ভাইয়ে যদি দেখিয়া থাকেন যে হাদিস শরীফের কোনো রিওয়ায়েতে নামাজ শব্দ আছে, দয়া করে আমরা জানাও। কা আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কোনো হাদিস দেখাইতে পারছেন না যে হাদিসের মধ্যে নামাজ শব্দটা আছে। কোরআন হাদিসে যাহা নাই আমরা তাহা করিব না, আমরা তাহা মানিব না। পীর শব্দ কোরআন হাদিসে নাই, এই কারণে আমরা পীর মানিব না। এই যদি হয় তাহলে নামাজ শব্দটা কোরআন হাদিসের কোথাও নাই, সুতরাং আমরা নামাজ পড়িব না। ঘটনা হলো ওই বলি হিকানা নিকান তো এখন তো এক সমান, হিকান 1 লাখ আনা নিকান আর 1 লাখ আনতে ওই তো এখানে 1 লাখ হইতো, 1 লাখ হইতো না। পীর শব্দ কোরআন হাদিসে নাই, তাকবার কথাও নাই। তার কারণ হইল পীর শব্দটা ফার্সি, এবং এই পীর শব্দটা মাঝে মাঝে উর্দু ভাষার মাঝে ব্যবহৃত হয়, এটা আরবি ভাষার শব্দ নাই। কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ যেহেতু আরবি ভাষার কিতাব, অতএব কোরআন হাদিসে পীর শব্দটা পাওয়া যাবে না। যেমনি ভাবে নামাজ শব্দটা ফার্সি, নামাজ শব্দটা উর্দু ভাষার মাঝেও ব্যবহৃত হয়, নামাজ শব্দ আরবি শব্দ নাই। এই কারণে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফের মাঝে নামাজ শব্দটা পাওয়া যায় না, নামাজ শব্দ পাওয়া যায় না। কোরআন হাদিসের নাই দেখি আমরা নামাজ পড়তাম না, এখানে আমরা কইতাম না, এখানে কইতাম না। তার কারণ যদিও ফার্সিতে কোয়া হয় নামাজ অথবা উর্দু ভাষায় কোয়া হয় নামাজ, কিন্তু নামাজ বলতে যা বুঝায়, নামাজ বলতে যা বুঝায় এটা কোরআন শরীফেও আছে, হাদিস শরীফের মাঝেও আছে। নামাজ বলতে কি তা বুঝায়? বলে সালাত, সালাত নির্দিষ্ট কাইফিয়তের ইবাদত, যেটা পবিত্রতার সাথে কিবলামুখী হইয়া আহকাম আরকান 13 ফরজ ঠিক রাখিয়া কিছু সুন্নত আছে এর মাঝে, এই সুন্নতের হত্যা ঠিক রাখিয়া বিশেষ এক পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা। এর মাঝে রুকু আছে, সিজদা আছে, কিরাত আছে, নাকি কথা সবটা আছে, সব মিলাইয়া একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আমরা কই নামাজ, আর হাদিস শরীফের ভাষায় আর কোরআন কারীমের ভাষায় এর নাম হইল সালাত। এর নাম কি? সালাত। এখন আলকা পীর শব্দটা ফার্সি, কিন্তু পীর বলতে যা বোঝায়, পীর বলতে যা বোঝায় এটা কোরআন শরীফেও আছে, হাদিস শরীফের মধ্যেও আছে। কিলা আছে? পীর সাহেব কইলে আমরা কিতাব বুঝি, এই যে বক্কর সকল হিতাবাদ দরকার বক্কানি পীর সাহেব দ্বারা, পীর সাহেব বলতে আমরা কিতাব বুঝি। বলে এই ইসলামের হুকুম আহকাম জাননেওয়ালা মাননেওয়ালা,
পরহেজগার আল্লাহ ওয়ালা একজন মানুষ যেন সব সময় আল্লাহর ইয়াদর মাঝে ডুবাই থাকেন, আল্লাহর ইয়াদর মাঝে যেন মশগুল থাকেন। এরাও তো হিসাব নাকি তা? এরা হিসাব। যেই সমস্ত মানুষরে আমরা পীর সাহেব বইয়া সম্বোধন করি, কোরআন শরীফ হাদিস শরীফের মাঝে এই সমস্ত মানুষের বর্ণনা আছে। যেমন এই যে হাদিস শরীফ আছে, হাদিসে কুদসি, হাদিস শরীফের বহু কিতাবের মাঝে বিশুদ্ধ সনদ সহ এই হাদিস, এই যে মান আদানি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবি, এই যে হাদিস শরীফ, এই হাদিস শরীফের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাইয়া দিরা আমার বান্দা হল আমার কুরবত হাসিল করবার লাগি প্রথম যে চেষ্টা আরম্ভ করব, তার প্রথম চেষ্টা হইল আমি তার উপরে যতটা ফরজ করিয়া দিছি আমার দেওয়া ফরজ সব তারা যথাযথভাবে আদায় করেন। এক, আমরা তো উপরেদি যাইতাম, উপরেদি যাইতে হইলে ফালমারি 3 তলার নেই না, 1 তলার সিঁড়ি বাইয়া 2 তলার, 2 তলার সিঁড়ি বাইয়া 3 তলার সিঁড়ি বাইয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় আমার যে সমস্ত বান্দা আমার কুরবত হাসিল করবার লাগি রওনা করে, তার প্রথম পদক্ষেপ, প্রথম পর্যায়ে যেটা এটা হইল যে আমি যতটা তার উপরে ফরজ করিয়া দিছি এই সমস্ত ফরজ ইবাদত বন্দেগী তারা যথাযথভাবে সঠিকভাবে আদায় করে, এটা আল্লাহর দিকে রওনা দেওয়ার প্রথম স্তর। এর পরে আল্লাহ ফরমায় মা ইয়াজালু আবদি ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া বিন-নওয়াফিল, আমার বান্দা আপনার মাঝে কিছু বান্দা এমন আছে আমার কুরবত হাসিল করবার লাগি ফরজ আদায় করিয়া শেষ করে না, বরং আমার আরো খান্দা বিড়বার লাগি, আমারে খুশি করবার লাগি নফল ইবাদত বন্দেগী, অতিরিক্ত ইবাদত বন্দেগী সে করতে থাকে। এমন অবস্থা হয় আমার বান্দাটা যে সময় আমার কুরবত হাসিল করতে চায় আমি আল্লাহ আমার মহব্বতের ডুরে তারে বান্দিলাই। বান্দা আল্লাহর দিকে যত চেষ্টা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দারে খান্দাত নিবার লাগি তার চাইতে বেশি আগুয়ায়। সুবহানাল্লাহ। হাদিস শরীফ আছে, হাদিসে কুদসি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায়, আরেক riwayat আছে, মান তাকাররাবা ইলাইয়া শিবরান তাকাররাবতু ইলাইহি বান, আমার কোন বান্দা আমার কুরবত হাসিল করবার লাগি, আমার খান্দা বিড়বার লাগি যদি 1 বিল্লস পরিমাণ আগুয়ায় আমি আমার বান্দারে খান্দাত দিবার লাগি 1 হাত পরিমাণ তার দিকে অগ্রসর হই। মান তাকাররাবা ইলাইয়া বান তাকাররাবতু ইলাইহি দিরান, আমার কোন বান্দা আমার কুরবত হাসিল করবার লাগি যে সময় আমার দিকে 1 হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমার এই বান্দারে আমার খান্দাত টানিয়া নিবার লাগি আমি তার দিকে 1 গজ পরিমাণ সামনে অগ্রসর হই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় মান তাকাররাবা ইলাইয়া মাশিয়ান তাকাররাবতু ইলাইহি হারওয়ালাতান, আমার কোন বান্দা আমার কুরবত হাসিল করবার লাগি যে সময় আস্তে 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 অগ্রসর হয়। আমরা আটার গতির মাঝে বেশ কম আছে, একটা আছে আটা স্বাভাবিক গতিতে। ওভাবে রওনা দিছেন নেনি সবিপুর থেকে লালাবাজার যাইতা, 2 জন একলগে রওনা দিছেন, গপ করে করে আটি যাইয়া কি আটা। আরেকটা হইল যেন দেখরা যে আপনার গরু ছুটিয়া দানও পড়ে গেছে, দান খাইলা নাইলে উড়ি যারা মুখ দিলেছে, এই সময় ওলা কুরসন ফড়া দিয়ে যাইবানি না, দৌড় দিবা, যদি দৌড় নাও দেখতে আটতে হইলো এটা স্পিডে আটবার সময় স্পিডে আটা, ওটার নাম হইলো হারওয়ালা। তো স্পিডে আটা দৌড়ে একটু তাড়াতাড়ি করে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় মান তাকাররাবা ইলাইয়া মাশিয়ান তাকাররাবতু ইলাইহি হারওয়ালাতান, আমার কোন বান্দা আমার কুরবত হাসিল করবার লাগি যদি আমার দিকে স্বাভাবিক গতিতে ধীর গতিতে অগ্রসর হয়
আমার বান্দারে আমি কান্দা বিড়াইবার লাগি তার দিকে খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হই। আল্লাহ চাই আমরা আল্লাহমুখী হইতাম, আমরা চেষ্টা করতাম। আমরা চেষ্টা যদি না করি, বাবা শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহি, বাবা শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহি পরীক্ষা দিয়েছেন, তার মামুর গেছে, পরীক্ষা দিয়া পাস করছেন, কেমনে নাই আর তুই বা দুধ ভাত গলায় বা কাটা তেও গিয়া পাইতে তুমি ফকির আলীর বাটা। কত সুজা নাই, বহুত রিয়াজত মেহনত। বড় পীর সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কোন যে আমি একটানা 6 মাস পর্যন্ত কোন ধরনের রুটিন চলতেছি না, গহীন জঙ্গলে যে সময় মুজাহাদা করবার লাগি, রিয়াজত মেহনত করবার লাগি প্রবেশ করছি, ইনো ফানি পাইতাম বই, গাছের বাকল খাইছি, গাছের গুটা খাইছি, গাছের পাতা খাইছি, ওটা খাইয়া জীবন রক্ষা করছি। কত সুজা নাই, বহুত কঠিন। হাজিরিনে কেরাম, চেষ্টা করতাম আমরা আল্লাহ মুখে একটু মেহনত করতাম। আমরা তো যাই বক্কা হতো হয়ে যেত, বক্কা হতা অটোমেটিক অটো সিস্টেমে হতা চলে না নিয়ে অটো, অটো সিস্টেম চালু হয়েছে যে অটো গাড়িও অটো নাইনি, অনেক স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি হল তা তো অটো হয়েছে, অটো গিয়ারে সব চলে। আমরা চাই যে অটো হয়ে যেত সব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আমারে খুশি করবার লাগি আমার পথে কেউ যদি মেহনত করে, ত্যাগ স্বীকার করে, লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, লানাহদিয়ান্নাহুম ইনো লাম দিয়া এক তাকিদ। তাকিদ বলতে যে কোনো কথারে জোর দিয়া হওয়া, আরবি ভাষায় এটার নাম হলো তাকিদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতে কারিমার মধ্যে দুইটা তাকিদ উল্লেখ করেছেন, একটা হলো লাম আর একটা হলো লানাহদিয়ান্না, নুন তাকিদ। ডবল তাকিদ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় আমার রাস্তায় যারা মেহনত করে, ত্যাগ স্বীকার করে, অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, তারারে মন্দিরে মকসুদে পৌঁছাইয়া দেব। তারা অভিষ্ট লক্ষ্য যেটা, অভিষ্ট লক্ষ্যে তারারে পৌঁছাইয়া দেব। হাজিরিনে কেরাম, ও যে পীর সাহেব বলা আছে, এই পীর কারা এটা এখন কুরআন হাদিসও নাই। বললাম বাবা যে তুই পীর মানিস না, যা তো ওলি আল্লাহ তো মানা লাগবো। এটারও এক ফুল ব্যাখ্যা দেয়, ওলি বলতে আলাদা কোনো শ্রেণী নাই, আলাদা কোনো শ্রেণী নাই। তারা গেছে অকলটা সমান সমান সাম্যবাদী, এরা হইল কমিউনিস্ট, ইসলামিক কমিউনিস্ট, বুঝছেন? এটা হলো ইসলামিক কমিউনিস্ট, যারা মানুষের সকলরে এক সমান মনে করে। নবী, ওলি, গৌস, কুতুব, সাধারণ মানুষ, নমাজি, বেনামাজি সকলরে এক সমান মনে করে। এটা হলো ইসলামিক কমিউনিস্ট। এই যে মুসলিম কমিউনিস্ট হলে আমরা বুঝাইতে চাই, পীর বলতে আলগা কোনটা নাই। তুমিও নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, সঠিকভাবে চলো, তুমিও তো পীর। এখানে হাসা, কথাটা তো হাসা। যারা পীর সাহেব হইছে, নামাজ পড়িয়েও তো পীর সাহেব হওয়া লাগছে না। আনা নামাজে বিরাকি হয়, আনা নামাজে বিরাকি আসেনি, আনা রোজায় বিরাকি আসেনি, আজকাল আছে। কেউ কেউ ছালাই যান, নামাজ নাই জিন্দেগিতে জুম্মাও পড়ে না। নামাজ জায়গানা নামাজ তো নাই, জুম্মাও নাই, এটা বিরাকিও চলে। তার কিছু কাস্টমারও আসে, কিছু কাস্টমার তারও আসে। তাহলে হকিকি কথা হইল যে নামাজ ছাড়া পীরসা পাওয়া যায় না। বিরাকি বাইতে হইলে ওই যে আল্লাহ ফরমাইছেন আমার পূর্ব হাসিল করতে হইলে সব পয়লা আমি যেটা ফরজ করিয়া দিছি তার তুমি আগে সুন্দর করে পালাবরি পালন করো। এলো প্রথম এবারে নিম্ন পর্যায়ে, এর বাদে আস্তে আস্তে গ্রেড বাড়তো। নফল ইবাদত বন্দেগী, নফল নামাজ, নফল রোজা, তাসবিহ, তাহলিল, রিয়াজত, মেহনত, নফল ইবাদত বন্দেগী, এটা দিয়া তো সব পীর সাহেব বলা আছে। কোরআন হাদিসও, হাদিস শরীফ দ্বারা ওলি আল্লাহ কয় এবং কোরআনে কারীমও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
বলি আল্লাহ কইছেন তারা রে যে আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। বলি আল্লাহ কারা? বলে যারা ঈমানদার এবং যারার মাঝে পরহেজগারি আছে। এই পরহেজগারি কেন কত জাত আছে, বেটারা খালি তরজমা পড়িয়া মানুষরে বুঝাইয়া দিলাই, অথচ তাফসীরের কিতাবও যারারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনে কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যোগ্যতা দান করছেন, তারার মাঝে বিশ্ববিখ্যাত যারা আসলা এর মাঝে একজন আল্লামা কাজী নাসিরউদ্দিন বাইজাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাফসীরে বাইজাবী শরীফও এই যে সূরা বাকারার হুদাল লিল মুত্তাকিন এই আয়াতে কারীমার তাফসীরের মাঝে মুত্তাকি বলতে কারে বোঝায় এবং মুত্তাকি কত জাত এই বিষয়টা তাই সুন্দর করে আলোচনা করছেন। বর্তমানে আধুনিক কিছু কিছু মুফাসসিরে কুরআন এখন তো মানে আলিমে দ্বীনুনিতা কমে গেছে, এখন ইসলামিক স্কলার। এখন ইসলামিক স্কলার না হইলে একটা স্ট্যাটাস রক্ষা হয় না। হ্যাঁ, ইসলামিক স্কলার। তো বর্তমানে বাংলাদেশে এটা কিন্তু বেদিশা মার্কা ইসলামিক স্কলার বানাইছেন। এক বেটায় বক্তব্য দিয়ে মানুষের বুঝায় যে আগর আমলি তাফসীর যেটা আছে এটা তাফসীর এখন অচল। আগর আমলি তাফসীর বেটায় মানে না। ওই সময় তাফসীর লেখছেন তারা হৌ যুগের উপরে ভিত্তি করিয়া তারা তাফসীর লেখছেন। এখন তাফসীর নতুন করে কোরআন শরীফে আবার বিশ্লেষণ করতে হইব যুগের লগে মিলাইয়া। তো কোনি ফিরিয়ে কি হোক যে তসলিমা নাসরিনের বেটিয়া ছিলেন, তসলিমা নাসরিনের বেটিয়া ছিল যে ও বেটির লাগান কোনি ফিরি কথাটা এই বেটিয়া কইছিল তোমরা কোরআন ইকান এখন আর কি আগর আমলে ইকান চলতো না, ইকান চালাইতে হইলে এই কোরআনকে মডিফাই করা লাগবে। বর্তমান যুগে এই কোরআনকে চালাইতে হইলে মডিফাই করা লাগবে। বেটিয়ে কোরআন ডাইরেক্ট কইছে আর এই ডাইরেক্ট কইছেন না, এমনে না খাইয়া হিকিয়ে তো তসলিমা নাসরিন দিয়ে সুজা খাইছে আর তাই সুজা না খাইয়া একটু ঘুরাইয়া খাইছে। আগর তাফসীর অচল, তার মানে কি তা আগর মুফাসসির হলে কোরআন শরীফ যদি তাফসীর করিয়া তখন যে কোরআন শরীফ বিজ্ঞান কিতা এখন অচল হয়ে গেছে যে এই কোরআন তো তখনও আছে এবং তখন যদি এই কোরআনের তাফসীর তারা করিয়া তখন তাইলে সেই তাফসীর এখনো প্রযোজ্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেই তাফসীর প্রযোজ্য থাকবে। বেদিশা প্রতিশা ইসলামিক স্কলার ওই যে ভার্সিটির মান না কিতা কইতে সরব করে কিছু কিছু শব্দ তারা ব্যবহার করেন পাবলিকের সামনে মাইকে উঠিয়া, বয়স কম আর আস্থা ধরি সুন্দর গুছাইয়া গাছাইয়া কথা কইতে পারেন হয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নামে ওইয়া মুখে দিয়ে যেতা বার হইল তাই বুঝলা ওখানে ভাষা যে কুষ্টিয়ারটা কিতা বাড়ি ভার্সিটির মাল বইটা কিতা বই জানি না বেটা এখন যে মাতে কোরআনে আছে ওলা বই না বেটা জানি না কিতা নাম আছে ওলা কুষ্টিয়ার বাড়ি কম বয়সী মানুষ এই বেটায় কইছে আগর তাফসীর অসল এখন আর এই সব তাফসীর চলতে নাই। এখন যুগের উপযোগী করিয়া নতুন ভাবে কোরআন নিয়ে চিন্তা করতে হইব। এই আজকে যেখান করলাই তো তুমি যেখান চিন্তা করলাই তো 200 বছর বাদে মাঠে কিনা করতে হবে তো যুগ আমার সিটির মানুষ যেটা আছে এটা থট ডাস্টবিনও ভালো এটা মানে অসল হইব না। হাজিরিন একরাম এটা হইল যে কিয়ামতের আলামত। দেখলাম তো ইসলাম ধর্মে খসলা ফসলি করিয়া ইসলাম ধর্মে খসলাইতে একগুলো সার লইয়া তারবা আর একগুলো হই খাল পাগলা লইয়া তারবা। আরো বলছে যার যেটা মনে হয় মুখ লাগাম নাই আর তো ইন্টারনেটে দিছে জুইট করিয়া জানি যার যেটা ইচ্ছা হয় মাতলা মাতিয়া ছাড়ি দিলা সবাই দিয়া লাইনে ছাড়ি দিলা গুড়ি 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 মানুষের সামনে যাইব গুড়ি গুড়ি মানুষের চোখের সামনে পড়বো। ওই কিতা কইলা এখান বুঝবার মতো ক্ষমতা সব মানুষের আছে না, সব মানুষের তো নাই। যে সময় মানুষে দেখো বাবারে বাবা ভার্সিটির মাল এটার নামের আগে দিয়ে ঘরে দিয়ে কিবা ডক্টরও লাগাইলাছে অতা লকম লাগাইলাছে সাধারণ পাবলিকে বুঝবো নাই বেচারার কথা ফালাইবার নাই। তো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ দেখলাম তার কথা খানা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কিন্তু এইভাবেই গুমরাহির দিকে ধাবিত হইব, এভাবেই গুমরাহির দিকে ধাবিত হইব।
হাজরিনে কেরাম, এক এক মানুষের এক এক বক্তব্যের কারণে এক একটা সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত ঘটে। জানেননি উমাইয়া খেলাফত চলছে 150 বছর, 150 বছর উমাইয়া খেলাফত। এই খেলাফত ভাঙ্গিয়া তার পরবর্তীতে আব্বাসীয় খেলাফত আইল, যে আব্বাসীয় খেলাফত প্রায় 400 বছর পর্যন্ত আছে। উমাইয়া খেলাফত বাংলো কিলা 150 বছর যদি একটা গোষ্ঠী শাসন করে, তারা কত বড় মজবুত হইয়া বইছে। মাঝে বাতাসর লাগান উড়িয়া গেল কিলা, ও বাতাসর লাগান উড়িয়া গেল। এক বেটা বার হয়েছিল, অত সুন্দর বক্তৃতা দিতা, তাই বেটার বক্তৃতা শুনবার লাগে মানুষ পাগল আছে, বক্তৃতার লাগে শুনবার লাগে পাগল। আর এই বেটায় বক্তৃতা দিয়া 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 উমাইয়া খলিফা হলো যে আকাম কুকাম আছে, কুকীর্তি আছে কিছু, এটা সুন্দরবনে তুলিয়া ধরিয়া মানুষকে বুঝাইল যে এটা চলতো নাই, আমরা নতুন ভাবে সরকার গঠনের লাগি আমরা একটু চিন্তা করি। ও এক বেটার বক্তব্যে মানুষের মাঝে উলট, এই সমাজে উলট পালট হয়ে গেল সত্তা। আর উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে মানুষ বিক্রিয়া যেন উমাইয়া খেলাফতের শরীরে ফাইন মানুষের খাসা খাইবা কি বাগনা খাইবা, ও শেষ টানটানার সপ্তাহ 150 বছরের খামাই শেষ, এক বেটার বক্তব্য সব শেষ করে দিছে। এরপরে ও আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা হল। আমরা এই বাংলাদেশও বর্তমান যুগে কিছু কিছু বক্তব্য আমরা শুনি, তার মধ্যে যোগ্যতা থাকতো, তাইলে তো বুঝলাম না এটার মধ্যে খান পড়া আছে। আমরা খুব সাবধান সতর্কতার সাথে আমরা যেসব বক্তব্য শুনিয়াও দৌড় দিতাম না। আর বর্তমানে যুব সমাজ, আমরা যুবক ভাই ওগুলোর কিতাবে কইতাম, যুবক কখন বুঝেন ইসলামের মাঝে আলগা নয়া কোনটা ফ্যাশনেবল ইসলাম হইলে ওটা হইল একটা ফ্যাশনেবল ইসলাম। টুপি টাপি নাই, টাই পিন্দিয়া শার্ট প্যান্ট পিন্দিয়া নামাজের ইমামতি করে, এটা একটা ফ্যাশন আছে, স্টাইল, স্টাইলিস্ট ইসলাম যেটা মনে করি এইটাই মজা, ওটাই মজা জানি। ও তাই যুব সমাজে খাইলিছে। আর আপনার কিছু মানুষ সমাজের মাঝে ফ্যাশন টুকাই, আর ফ্যাশন টুকাইতে টুকাইতে কাপড়ের ফ্যাশন আছে নাকি, কাপড়ের মাঝে একটা ফ্যাশন আছে যে কিছু কিছু মা বই নহলো হিন্দুর কাপড়, এটা কাপড় পত্র আছে না না এটা বোঝা বড় কঠিন। আর যদি তাকেও বোঝা যায় বড় গরিব মানুষ, আস্থা খান শরীর করবার জোগাড় তৌফিক নাই, কোনো মতে 4 ভাগের 1 ভাগ বুড়িয়া তৈছেন, তার তৌফিকে জ্বালা গুলাইছে, ওলা বোঝা যায়। আইলো বলতে এটা ফ্যাশন, আলট্রা মডার্ন। এই ফ্যাশনে আমরা রে ওগুলা বেআবরু বানাইছে। ইসলামের ক্ষেত্রে ওরা ফ্যাশনে আমরা রে ডুবাই আমারে গিয়ে যে সময় টাইটুই বিন্দিয়া নামাজ পড়ে নাই, শার্ট প্যান্ট বিন্দিয়া, মাথার টুপিও নাই, জিকা বললে ওই টুপি বিন্দা নামাজের ফরজ না ওয়াজিব, বড় গলায় মাতে মুসলমানের বুড়া কইতো না নিজে না রে বাবা ফাউরিয়া আইছে কিবা লগে নাই, এটা কইতো তো নাই, বড় গলায় মাতে কিতার মার বড় গলা কইনা নি, টুপি বিনছে না তো বিনছে না, মাথায় হয় টুপি বিন্দা কিতা ইসলামের ফরজ না ওয়াজিব, নামাজের ফরজ না ওয়াজিব। আরে বাবা টুপি বিনতো না, তুমি টুপি ছাড়া তো নামাজ হইব, নামাজ হইতো না, নামাজ তো হইব। কোনো মানুষের খাবার সুপড় যদি নাও থাকে, কোনো সময় তো ভাই আপনি পুরার মতো লেংটি এখান বিন্দিয়া বেটা যদি দোয়ার লাগাইয়া গরুর ভিতরে নামাজ পড়ে, তার আর বিন্দিবার কিছু নাই, বেটার নামাজ তো হইব হইব। আমরা যুবক হলে ওটা দেখছো নিকে দেখা সেরাইয়া ফেলাইছে আপনি, এটি তো লাভ নয়। তো যুবক হলে দেখবা নতুন ফ্যাশন যে মোটর সাইকেল বদলাই না কতদিন বাদে বাদে ভাই গেছে মন্দিরা, ভাই মোটর সাইকেল এখান তো পুরানো হয়ে গেছে। আগে আছে পালসার, ওনে 12 হয়েছে নয়া কিতা যে টিভিএস না কিতা, টিভিএস এর মাঝে কিতা 2 লাখ টাকা না করতে দামের মোটর সাইকেল, সুজুকি নাই টিভিএস আর কিতা যাই হোক 12 হয়েছে। হিকান আর ভালো লাগে না পালসার চালাইতে। আগে এক সময় 800 আছে, 800 এর বাদে 12 হইলো আরো কত তা 12 হইলো পালসার, ওনে 12 হয়েছে ওখান টিভিএস।
এবারে নতুন নতুন ফ্যাশনের কারণে গাড়ি বদলানি আমার যুবক ভাই ওগুলো ইসলামের মাঝে বলা ফ্যাশন চুকাই যে নয়া ফ্যাশন আইছে অতদিন ধরে হ্যান্ডে পড়ছি এখন হ্যান্ডে পড়ি নয়া ফ্যাশন এগুলোর মধ্যে শার্ট প্যান্টও আছে টাইও আছে খুব মজা লাগে। মা বই নগলো ওগুলা আভিজাত্য এর মাঝে দোয়া করেন না, দোয়া করা তার আভিজাত্য দোয়া করেন না। আমাদের একটা পেটাগিরি আছে ফকিরুল্লাহ মানুষ সাইতে দোয়া করেন না, আভিজাত্যের লাগি আল্লাহ গেছে সাইতে সরব করে। এই সমস্ত আভিজাত্যের কারণে জাহান্নামের আগুন ছাড়ার কিছুই না, পরিণতি হলো জাহান্নামের আগুন। এবং এই সমস্ত আভিজাত্য ফ্যাশন এ সময় আমরা দিনদারির ভিতরে আমায় গেল আর আমরাও ফ্যাশনেবল হয়ে গেলাম দিনদারির ক্ষেত্রে। আস্তে 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 বহুত জিনিস আমরা তাকে করছে আরো করব। আমরা আজকুর বফিল শেষে সিন্নি আছে, সিন্নি আছে, সিন্নি তা কিতাদি বানায় বালু সিমেন্ট সোনা পাথর তাদি সিন্নি বানাইয়া এটা ছিটাই ছিটাই রাস্তা ফেলায় কিতা করেন বানান কিতা দি খাইবার জিনিস দি, খাইবার জিনিস দি বানায় না আর আগুন দাদি বানায় খাইবার জিনিস দি বানায়। নাম হয়েছে সিদ্ধি, নাম হয়েছে কিতা সিদ্ধি। ও আরেকটা কথা কইলেই আগে যে বলছিলাম মানুষের ঠকবার লাগি তারা কয় পীর শব্দটা কোরআন হাদিসও নাই এর লাগি আমরা পীর মানি না। মানুষের ঠকবার লাগে কয় কিতার লাগে কয় ঠকবার লাগে কয়। আসলে পীর বলতে একটা বিষয়টা কোরআন হাদিসও আছে, পীর শব্দ নাই কিন্তু পীর বলতে যা বোঝায় এটা কোরআন হাদিসও আছে। যেভাবে নমাজ শব্দটা কোরআন হাদিসও নাই কিন্তু নমাজ বলতে যা বোঝায় এটা কোরআন হাদিসও আছে। সিন্নি কোরআন হাদিসও নাই। আরে বাবা সিন্নি শব্দ তোমার কোরআন হাদিসও তার কপিলা, তোমার কোরআন হাদিসের ভাষার শব্দ নেই, এটা তো কোরআন হাদিসের ভাষার শব্দও না। সিন্নি তুমি কোরআন হাদিসও পাইবে এগুলো কোরআন হাদিসও নাই গিয়া মানি না। এই কথার মাধ্যমে সাধারণ পাবলিককে তুমি দুঃখা দিতে পারো, ও তখন করতে পারবে, এর চাইতে আর কিছু নাই। সাধারণ পাবলিকে যে মনে করবো মাইক্য মাই আমরা বউ মাদানি হুজুরে বইছন, মাদানি হুজুরে বইছন সিন্নি কোরআন হাদিসের কোনো জায়গা নাই, তাই পাইছেন না চুকাইয়া হাসাউরে বাবা কোরআন হাদিসও দেখান নাই, এখানে যাই তুইব কিনা এই বেটায় হ্যান্ডে ডরাইছে, ডরাইয়া মাদানি হুজুরের বক্তব্য উনিয়া ডরাইয়া সিন্নিও করে না বাদ দিলে। সিন্নি শব্দটা কোরআন হাদিসের থাকতো না, কারণ এই শব্দটা কোরআন হাদিসের ভাষা নাই, কিন্তু সিন্নি বলতে যা বুঝায় এখান কোরআন হাদিসও আছে। আচ্ছা সম্পদটা বইতাম বাতাত গেলে তো সময়ও যাইব বেশি, আর এটা উলামায়ে কেরাম পালা বলে বুঝাইতে পারেন যারা, তারা বুঝাইলে আসলে আমরা বুঝলাম মানে সুন্দর। আমি এটা ব্যাকরণ মানুষ ওটা নিজেও বুঝি না। এখন দেখো সিন্নি যেটা এটা আমরা বানাই কিনা দিয়া খাদ্যদ্রব্য দিয়া নাইনি, যেটা খাওয়া জায়েজ আছে হালাল আছে যেটা মানুষে খায় ওটা দিয়ে সিন্নি বানাই। আপনারা যদি আজকে কিতাব পড়ছেন জানি না, আখনি যদি হইয়া থাকে, আখনি আছে, আখনি যদি হইয়া থাকে, আখনি তো এমনিও আমরা বাড়ি এবারে মাঝে মাঝে খাই না, আমরা বানাইয়া হোটেলও গেলে আপনার ভুক লাগছে খানিক টাইম আমাইয়া দেখলাম যে এইগুলো আপনি বিকেট যে এক প্লেট আপনিও খাইলেই যান, এই তরকারি ঝামেলা না গিয়া আপনি কয়টা খাইয়া আবার এই গেলাম ও আপনি উত্তর আপনি আপনার গরু বানাইয়া খান কুসুরিয়া চাউলের মাঝে বুড়া বুড়া করিয়া কোনো শিরা সারা ছাড়া আপনার গরু বানাইয়া খায়, রেস্টুরেন্টে পয়সা দিয়ে কিনিয়া খায়, ওলাও তো আপনি সমিপুর ফাঁসপুর বাজারের আজকে মফিল বাজে দেওয়া হইব না কিতা, এগুলোর নাম সিন্নি, এগুলোর নাম কিতা সিন্নি, কেনে সিন্নি বলে বিশেষ এক নাম দিয়া এই বিষয়টার একটা আলাদা পরিচিতি দেওয়া হয়েছে, বিশেষ এক নাম দিয়া এই বিষয়টার আলাদা পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। কামিল বাস করলে মৌলানা, কামিল বাস করলে মৌলানা, আর কামিল বাস আরেকজন দেবেন মুহাদ্দিস সাহেব, আরেকজন দেবেন মুফতি সাহেব,
এই না কামিল ভাস কিন্তু এন্ডিয়া মৌলানা না বইয়া বা মৌলানা কইলো যদি লগে আবার লাগাই মুফতি লগে লাগাই মুহাদ্দিস লগে লাগাই মুফাসসির এনে বলে তার আলাদা একটা পরিচিতি বেশ করবার লাগে আলাদা একটা ডিগনিটি বুঝাইবার লাগে আলাদা একটা ডিগনিটি বুঝাইবার লাগে আর নাইলে তো কামিল পাস করলে হল জেলা মৌলানা তাই না কিতা মৌলানা এই মুহাদ্দিস সাহেব এই কথা দিয়া কিতা বুঝাইল গেল বা মুফতি সাহেব দিয়া কিতা বুঝাইল গেল লে মুহাদ্দিস মুফতি এই শব্দ এই লকবটা তার লগে ব্যবহার করিয়া তার এটা স্পেশালিটি বুঝাইল গেল এই পাঁচ পীর মোকামত মাহফিলের বাদে যে আখনিক আমরারে খাওয়াই লইব আমরা খাওয়াইবে না আপনারা না সাগরও বাসায় ইলা আখনি আমার ঘরে খাইলে এটার নাম আখনি রেস্টুরেন্ট কিনিয়া খাইলে এটার নাম হইল আখনি কিন্তু এই মাজারের মাহফিল শেষে যেটা আমরা রাত দেওয়া হইব দেখতে আমরা বাড়ির আখনির লাগান কোনো বেশ কম নাই একই জিনিস এটার নাম আখনি থাকে না এটার নাম হয়ে যায় সিন্নি এটার নাম কি তার সিন্নি কারে কয় সিন্নি হইল সেই খাদ্যদ্রব্য যে খাদ্যদ্রব্য পাকানো হয় মাংসরে খাওয়াইয়া কিছু সওয়াব পাইবার আশায় মাংসরে খাওয়াইয়া কিছু সওয়াব পাইবার আশায় এর নাম হইল সিন্নি বলেন এই আমরা সোজা বুঝে লেছি তো এখন কাছে সিন্নি শব্দটা কোরআন হাদিসের কোথাও নাই এটা সত্য কিন্তু সিন্নি বলতে যা বোঝায় এটা তো কোরআন হাদিসও আছে সিন্নি বলতে যা বোঝায় এটা কেউ কই আছে কোরআন হাদিসও আছে নবীর সাহাবী নবীদের খেদমতে হাজির হই বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের হাদিস সাহাবী আরজ ফরমান ইয়া রাসূলুল্লাহ আইয়ুল আ'মালি আফদালু নবীজি জানতাম চাই কোন আমল অতি উত্তম আল্লাহর নবী জবাব দেন তুতিমুত তাআমা ওয়া তুকরিউস সালামা আলা মান আরাফতা ওয়া মান লাম তারিফ আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব দিনা প্রশ্ন কিটা আছে প্রশ্ন আছে আইয়ুল আ'মালি আফদালু আফদাল হয় অতি উত্তম সাধারণভাবে বলা নাই বরং এটা বালার চাইতে বালার চাইতে বালার চাইতে বালা খাম ইয়া রাসূলুল্লাহ কোন জিনিস বালার চাইতে বালা আমল আমি জানতাম চাই আল্লাহর নবী জবাব দেন তুতিমুত তাআম ওয়া তুকরিউস সালাম আলা মান আরাফতা ওয়া মান লাম তারিফ ও আমার সাহাবীরে তুমি জানিয়ে রাখো মাংসরে খাওয়ানি তুমি যদি মাংসরে খাওয়াও তাইলে ওটা হইব বালার চাইতে বালা আমল মাংসরে খাওয়ানি এটা হইল বালার চাইতে বালা আমল আমল করিয়া সওয়াব পাওয়া যায় আর বালার চাইতে বালা আমল করলে সওয়াব মিলবনি সাধারণ আমল করলে সওয়াব মিলবনি কিতা কই আমল বলে সব মিলেনি মিলে এক আমল বলে সব মিলে আর যদি বালার চাইতে বালা আমল হইতে সব মিলবনি বেশি মিলবো না কম মিলবো বেশি মিলবো এলে মাংসরে খাওয়াইবার নিয়তে যে খাদ্য পাকানো হয় এই খাদ্যের নাম হইল সিন্নি এই খাদ্যদ্রব্য সিন্নি নাম দিয়া এই খাদ্যদ্রব্যের বৈশিষ্ট্য তুলিয়া ধরা হয়েছে আর কিচ্ছু নাই সিন্নি নাম দিয়া এই খাদ্যদ্রব্যের একটা ইখতিরাম এটা এমন একটা আমল মানুষের এমন খাওয়ানি খাওয়াইল যে খাওয়ানির বদলা কিছু সওয়াব আল্লাহর পক্ষ থেকে আশা করা যায় এটা পার করছে অনেক যে সিন্নি কোরআন কিতাবও নাই কোরআন হাদিসও নাই কোরআন হাদিসে যাহা নাই তাহা আমরা করিব না সিন্নি পাকাইবার লাগি সিন্নির দেগ যে সময় আগুন দেওয়া হয় যার লাগি সিন্নি করা হইল
তার কবরের সাথে সাথে জাহান্নামের আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। পোকা নাউজুবিল্লাহ। মানুষের ডর দেখাইবার লাগি ওটা ভয়। সিন্নি নাই কইয়া মানুষের বুঝায় যে সিন্নি করা ওলা বা দেখার কাম, তুমি যার লাগে সিন্নি করায় ও সিন্নির দেগর চলে যে সময় আগুন লাগাইবা ওই সময় লগালগ তুমি যার লাগে সিন্নি করায় তোমার বাপর কবর কিংবা তোমার দাদার কবর দুজোর আগুন জ্বালাইয়ে দেবো লগে লগে। মানুষের ডর দেখায় দমকে বগলা উড়াইয়া দিতে চায়, দমকে বগলা উড়াইয়া দিতে চায় কোনো দলিল ছাড়া। কোন দলিল ছাড়া একটা দলিল যদি কেউ দেখাইতে পারে, কোরআন শরীফ বা হাদিস শরীফ, সহিহ সনদের হাদিসের প্রয়োজন নাই, জয়ীফ সনদের কোন হাদিস দিয়েও যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে সিন্নি খাওয়ানি হারাম, সিন্নি করা হারাম, তাহলে আমার জিহ্বা কাটিয়া আতো তুলিয়া দিলেই যারা প্রমাণ করবা তারা একটা দলিল নাই। দলিল ছাড়া তারা কোনটা মানে না, আবার ওটা নিষেধ ওটা হারাম কই বলাই দেয় একটা দলিল দেখায় না। দলিল ছাড়া ওটা হারাম মজাব মানা পারে না, দলিল ছাড়া কোনো দলিল নেই। মুখ দিয়া যুক্তি দেখাইয়া বাড়িয়া কোরআন হাদিসের কোনো উদ্ধৃতি ছাড়া মজাব মানতে পারে না। শিরিক, সিন্নি পারে না, বেদাত, ইসালে জবাব পারে না, বেদাত, 40 দিনেও সিন্নি করতে পারে না, বেদাত। ও বেদাত বেদাত তাপ তারা সকলটি ফেলাই দেন, তারা সকলটি ফেলাই দেয়, শরীয়তের ফালানির দরকার নেই কোনো দলিল ছাড়া। বেদাত আর দলিল একটাও তারার মুখস্থ। জাহিলের গোষ্ঠী পড়াশোনা করে না, কইলেও দলিল একটাও দেয়। আলা ওয়া কুল্লু বিদআতিন দালালা ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার। এক হাদিস পাইছে যেটা কারণে আমি করে দিই। আরে বাবা, এই হাদিসের অর্থ তুমি কিতা বুঝো? তর্জমা পড়িয়া মানুষের হুনাইয়া মানুষের ঢুকা দাও, তুমি হাদিস মানুষের বুঝাও। কুল্লু বিদআতিন দালালা, এই বেদাত বলতে কি বোঝায়? কোন বেদাতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদাত কইছেন? তুমি আগে মানুষের বুঝাও। খান এখান বুঝাই না, বুঝানিত গেলেই তো তোরা খাইল, বুঝানিত গেলে কেউ তোরা খাইল। মাইকে ওয়াজ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাহাবী হলে কোরআন হাদিসের বয়ান করছেন না? তারা কি তা মাইকে ওয়াজ করিয়া বয়ান করছেন না? আমি যে মাইকে বয়ান করিয়া বেদাত নাই না, তো বেদাত যেটা আগে আসেন না, করুণে সালাসাত আসেন না, পরবর্তীতে নতুন করে চালু হয়েছে, ওর নাম কি তা বেদাত। এখান তারা মানবা, অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এটা যদি কুল্লু বিদআতিন যদি দলালা হইয়া থাকে, মাইকেও আজ করা ওটাও তো দলালা, ওটাও তো গুমরাহি। এ তো দুজোর আগে মোল্লা শুদ্ধা বিমুষ্টি দলালা করে। কত বেদাত লইয়া আমরা আছি। কোরআন হাদিসের চর্চা আসিল আগর আমলো, কোরআন হাদিসের চর্চা রাসূলুল্লাহর যুগ আসিল, সাহাবায়ে কেরামের যুগ, তাবেঈনে কেরামের যুগ, সব জায়গায় আছে। আপনারা সবিপুর মাদ্রাসাত কোরআন হাদিস চর্চা হয়নি, পড়াই হয়নি, ওই তো হয়। সিলেট দরগা মাদ্রাসাত কোরআন হাদিস পড়াই হয়নি, হয়। এই যে কোরআন হাদিস পড়াইল হয় সেভাবে সিলেবাস আছে। সমিপুর মাদ্রাসার ও সিলেবাস আলগাইল আছে, 6ষ্ঠ শ্রেণী, 7ম শ্রেণী, 8ম শ্রেণী, 9ম শ্রেণী, 10ম শ্রেণী, তার সবটা সিলেবাস কিতা আছে আলগাইল আছে। রাসূলুল্লাহর যুগও কোরআন হাদিস পড়া হয়েছে, এই সময় তো সিলেবাস আছে না। অনেক যে দরগা মাদ্রাসাত কোকা, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসাত কোকা, ওখানে যে সিলেবাস আছে, সিলেবাস অনুসারে কোরআন হাদিস পড়ানি, এটাও তো বেদাত। এটা কিতা বেদাত। তো কুল্লু বিদআতিন দালালা কইও হাদিসের তর্জমা করিয়া মানুষকে বুঝাই দিলাইলা সকল বেদাত গুমরাহি, সিন্নি করা বেদাত, এর লাগি এটা গুমরাহি। ও বেদাতের হাদিস শুনাইয়া সকলটা না যায়, সহল পালা কাম না যায় যে গেছে আমরা, এটা পাইছে বই থাকে তারা। এটা হইল প্রতারণা, মানুষের ধোঁকা দেওয়া দলিল ছাড়া। ওটা না যায়, হতা হারাম, হতা হারাম, হতা পারে না, হতা পারে না, হতা পারে না। দলিল কই বাবারে? আস্তা জিন্দগি আমরা খাস হইয়াও একটা দলিল টুকাইয়া পাই না। মাযহাব মানা পারে না, কইলাম রে ভাই দলিল দেও, কত দিন হয়ে গেছে, কেউ একটা দলিল দেখাইতে পারে না। কেউ হাদিসও হয়েছে তখন মাযহাব মানিয়ে না পারে না। সিন্নি পারে না, সিন্নি পারে না রে ভাই, কোন জায়গা পৌঁছাই, কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ থেকে একটা দলিল দেও।
জিন্দগিতে কেউ দেখাইতে পারতো না। দলিল ছাড়া তারা চলে না, তারা দলিলের বাইরে কোনো আমল করে না, তারা মুখর দাবি। কিন্তু দলিল ছাড়া তারা জায়েজ না নাজায়েজ ফতোয়া দেয়, দলিল ছাড়া তারা হালাল রে হারাম ফতোয়া দেয়, দলিল ছাড়া তারা বালাখাম রে বাদখাম ফতোয়া দেয়। এই যে ভণ্ডামি, এই যে চাতুরতা, এই প্রতারণা একদিন তো আল্লাহর দরবারে গিয়া দুনিয়ায় গোলাবাজি ঠুটবাজি করিয়া সরা যাইতে পারে, কিন্তু কিয়ামতের দিন আর ঠুটবাজি চলতো না। কেন চলতো নাই? আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, আল্লাহ ফরমায় দিন আর ঠুটবাজি করতে পারবে না, মুখ লাগাই তালা। কিয়ামতের দিন প্রমাণ হইব দলিল ছাড়া একটা বালাখাম থাকি বেদাত ফতোয়া দিয়া নাজায়েজ ফতোয়া দিয়া মানুষের তুমি বিরত রাখছো। মানুষে আমল করিয়া ভালো ফায়দা পাইল রে, দেখি পাইল রে, তুমি এটারে বেদাত কইয়া নাজায়েজ কইয়া তুমি মানুষের এটা থেকে দূরে উড়াইয়া রাখছো। জবাবদিহিতা লাগবো, কিয়ামতের দিন জবাব দেওয়া লাগবো। এই সমস্ত মানুষ যারা শরীয়তের হালাল হারামের ব্যাপারে নিজস্ব মন গড়া ফতোয়া দিয়া মানুষের বালাখাম থেকে বিরত রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতের জবাব না দিয়া নিস্তার নাই। ইন্নাস সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুআদা কুল্লু উলাইকা কানা আনহু মাসউলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায়, বান্দারে তোমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা কিছু আছে সব কিছু দুনিয়ায় কোন খামখে লাগছে, এই সব ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে হইব এবং এর জবাব না দিয়া কোনো রেহাই নেই। হাজিরিন, আমরা আজকের এই বক্তব্য হাজির হয়েছি, আল্লাহ আমরা হাজিরের কবুল করতা। আর আমরা এই মহফিলের সম্মানিত মেহমান সম্ভবত আমরা গেছে আজকের মহফিলের প্রধান বক্তা, সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা, আশিকে রাসূল হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মজিদ পিরোজপুরি সাহেব তসিবানি লেখেন। বলা যায় অবশ্যই তো আলহামদুলিল্লাহ বলে আমার জোরে হোক। আমি আর বিরক্ত করতাম না, ওনাও শেষ করিলে আল্লাহ পাকে আমরা এই আয়োজনকে কবুল করতাম। যারা এই মহফিলের লাগি আটটা কাটতে দিছে, দৌড়াদৌড়ি করছে, এবং আমরা যারা এই মহফিলে হাজির হয়েছি, আল্লাহ পাকে তার আউলিয়ায়ে কেরামের ওসিলায় আমরা দিন দুনিয়ার শান্তি আর কামিয়াবি দান করতে হলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله বড় মেহেরবানি করছো, মানব কুল জন্ম দিছ। আয় আল্লাহ, নিজের খাসলতর বায় চাইলে দেখি চতুষ্পদ হিংস্র জন্তু জানোয়ার তাকিয়া খাসলত আরো বেশি বাদ হয়ে গেছে। তুমি আশরাফুল মখলুকাত বানাইয়া দুনিয়ায় পাঠাইছ, বদ খাসলতির কারণে নিজরে নিজে চতুষ্পদ জন্তু থাকি বাদ বানাই নাইছি মওলা। আল্লাহ, জিন্দগির গুনার বোঝা লইয়া তওবা করিয়া আমরারে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমরারে মাফ করে দাও। বাকি জিন্দগি তোমার গোলামের হক আদায় করার তৌফিক দাও। আল্লাহ, আমরা জিন্দা মুর্দা ভাই বাবারে মাফ করে দাও। তোমার হাবিবর জিন্দা মুর্দা तमाम উম্মত রে মাফ করে দাও। আল্লাহ, এই এলাকার तमाम মুর্দেগানদের গরিবকে রহমত ফরমাও। আল্লাহ, এই মাহফিলের সওয়াবের হাদিয়া দয়াল নবী পাকের খিদমতে পৌঁছাই দাও। এই মাহফিলের সওয়াবের হাদিয়া বাবা শাহজালাল শাহপুরান 360 আউলিয়া
মুর্শিদুল মুর্শিদিন আল্লামা ফুলতুলি সাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ দুনিয়ার যত জায়গা তোমার যত ওলি হকলে আরাম ফরমাইছো तमाम औलिया किराम अरवाह पाक को पहुंचे दो ऐ अल्लाह ई हमसाया तमाम मुर्तगान अरवाह पाक को सबर हदिया पहुंचे दो खास करी तुम्हारे मकबूल औलिया किराम इसाले सबर नियति आजकेर এই মুবারক মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে মাওলা अल्लाह तुम्हार ওলি আকরার আরওয়াহ পাক को सबर हदिया पहुंचे दो अल्लाह तारा दर्जात बुलंद फरमाओ रूही फैज़ दी हमरे फैज़ दिया करी दो अल्लाह तारा अरवाह पाक हमरे ऊपर खुशियां राज़ी करी दो अल्लाह औलिया किरामर वसीलाय ई एलाकार माঝে खैर और बरकत जारी करी दो औलिया किरामर वसीलाय आसमानी जमीनी आफात मसाइब तकी जिन्नती इंसानी फितना तकी एलाकारे तुम्हें हिफाजते रखी आय अल्लाह अदृश्य भाइरासের কারণে तमाम पृथ्वी जुड़े একটা আতঙ্ক চলতে আছে মওলা आय अल्लाह আমরা দোষ করছি আমরা দোষের কারণে এই মুসিবত আমরার উপরে নাযিল হইছে আল্লাহ আমরা দোষ করিয়াই মুসিবত টানিয়ে আনছি আমরা দোষ আমরা ঠিক স্বীকার করি আমরার অপরাধ আমরা স্বীকার করি আর ও মাওলা আমরারে মাফ করে দাও এই মুসিবত থেকে तमाम বিশ্ববাসীরে তুমি হেফাজত ফরমাও আল্লাহ ইউরোপ আমেরিকা মিডল ইস্ট সহ বিভিন্ন দেশে আমরা ভাই বিরাদর আপনজন যারা প্রবাসী হিসেবে আছে ও মাওলা तमाम मुसीबत থেকে তারা হেফাজতে রাখিও তোমার রহমতের ছায়া নিচে রাখিও সালাইও তোমার রহমতের ছায়া নিচে রাখিও সালাইও মাওলা আয় আল্লাহ দেশে বিদেশে আমরা জানা অজানা যত অসুস্থ মানুষ আছে तमाम रे तुम्हार कुदरती दवाखानार हवाला करलाम शिफाए कामिला आदिला इनायत फरमाओ अल्लाह बांग्लादेशेर उपरे रहमतेर नजर फरमाओ ई जमीन थेके गजबर छाया भराइया रहमत और बरकत नाजिल फरमाओ अल्लाह दुनियार मजलूम मुसलमान लोगरे साहाय्य करो जालिम काफिर लोगरे मखूर मगलूब करे दाও अल्लाह तुम्हार हबीब और बेपना उम्मत और मुकर भाई सवरा तुम्हें सड़ार अल्लाह तुम्हार हबीब और बेपना उम्मत और तुम्हें हिफाजत फरमाओ आय अल्लाह बिया शादीर जुका छेले मेये लइया बहुत मा बाबा परेशानिर माঝে আছে अल्लाह আমরা तमाम परेशानी दूर करी देओ बिया शादीर जुका जरा बेजोड़ उपलो लगी नेक जोड़ मिलाई देओ आय अल्लाह तुम्हें तो अंतर्जामी खार अंतर कोन फरियाद सब तुम्हार जाना से मौला आय अल्लाह जार अंतर दे फरियाद से तुम्हार हबीब और वसीले तमाम फरियाद रे कबूल फरमाओ औलिया किरामर वसीले तमाम दरखास्त रे कबूल फरमाओ وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 السلام عليكم